कुछ कुछ दिनों के विच जिहड़ी ब्राह्मणी रीत के मुताबक एक रखड़ी ते जिन्हों रक्षा बंधन का नाम ये तिहार आउण जा रहा है, इहदे संबंध विच आपां कुछ कुछ विचारा आप रब वर्गी संगत दे नाल जरूर साझ करांगे। सब तो जिहड़ी पहली बात है कि इस रक्षा बंधन वाले दिन एक भैन अपने भरा दे एक कच्चा धागा, एक सजावट की रखड़ी जिहड़ी अपने भरा दे गुट दे उत्ते बन्नदी है। ते रक्षा बंधन का भाव की है, भैन अपने भरा दे गुट दे उत्ते ये रखड़ी ते कच्चा धागा बन के अपने भरा नूं हरेक साल ये याद लाउंदी है कि भरा तैं मेरी इज्जत का राखा बनना है, तैं मेरी हमेशा इज्जत के प्रति अपनी जान नूं कुर्बान करना है। जदों भी मैं तेनों याद करा, जदों भी मैं तेनों बुलावां, तैं मुसीबत पैण ते उस जगह औड़ना है, खलोना उस जगह। ध्यान दिओ भागा वालिओ, सिख फिलोसफी इन्हां चीज़ां नूं नकार दी है, क्योंकि जदों आपां पुरातन तवारीखां नूं पढ़ांगे तो उन्हां तवारीखां दे विच इस कौम का नतीजा पिछे की निकलिया वो सामने उगड़ के आउंदा है। जदों आपां तकरीबन 1000 सदी पिछे जाने आ, जदों 1000 ईस्वी भारत विच हिंदुस्तान दे विच मुगलों के विचों एक राजा आया जिहदा नाम बड़ा जगत प्रसिद्ध है, जिहदा नाम सी मुहम्मद गजनवी। इहदे समय दे अंदर ही फिरदौश वर्गे जिहड़े महान कवि सन, शेर लिखण वाले, वो इन्हां दे समय दौरान होए। 1000 ईस्वी दे विच मुहम्मद गजनवी भरती दी सल्तनत दे उत्ते पैर रखदा है, इत्थे काबज हुंदा है। 1000 सदी तो लैके 1027 ईस्वी तक लगातार हिंदुस्तान की धरती ते इन्हें 17 हमले किए। 17 हमलियां दे विचों जिहड़ा इहदा 16वां हमला सी वो इन्ना को कहर गजौर माड़ा, जिहदे विच इत्थों दे लखां हिंदू मुसलमान काफरां दे दुश्मन बन गए। 16वें हमले दे विच उन्हें हिंदुस्तान का सब तो महंगा मंदिर जिहड़ा सोमनाथ मंदिर सी, जिहदे विच मूर्तियां उत्थों दे टल सारे सोने दे बनाए हुए सन, मुहम्मद गजनवी एक लुट दे विच सारा कुछ लुट के लै गया, मंदिरां नूं खाली करके चला गया। मुहम्मद गजनवी 17वें हमले दे विच जदों इत्थों दे हिंदू राजियां दे वल्लों इकट्ठ होया, विरोधता की गई, तो उन्होंने इस देश दे विचों फिर भजाया जाता है, दौड़ाया जाता है। तकरीबन 150 साल तो बाद 1175 आउंदा है। मुहम्मद गजनवी 1000 ईस्वी विच आया, उस तो बाद मुहम्मद गौरी आया। ध्यान देने वाली बात है कि मुहम्मद गौरी 1175 दे विच आया, ते वो जदों भारत की सल्तनत दे आया, उन्हें आउंदियां सार पहले हल्ले दे विच पहली जिहड़ी उहदी शुरुआत सी वो सीधा मुल्तान ते काबज हो जाता है। मुल्तान तो बाद दूजा हमले दे विच असफल रहा। तीजे ते चौथे हमले दे विच उन्हें भारत दे विच हिंदुस्तान दे विच रज के लुट मार की। इस लुट मार का नतीजा की निकलिया, जिथे इत्थे धन लुटिया गया, जिथे इत्थे जोबन लुटिया गया। एक गल होर ध्यान देण वाली है कि जिन्नियां भी हिंदुस्तान दीयां कौमां लुटियां जांदियां रहियां, कोई कौम धन करके लुटदी रही, कोई कौम जोबन करके लुटदी रही, पर भागां वालिओ सिख कौम जे लुटी आ ना, सचमुच सिख कौम ना तां धन करके लुटी, ना जोबन करके लुटी,
ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਦੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਰਕਸ਼ਾ ਬੰਧਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਆਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਉਹਨੇ ਲੱਖਾਂ ਮੰਦਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਢਾਈ ਹੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮਸਜਿਦਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਵਾਲਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਘੰਟੀਆਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਜਨ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਭਜਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਵਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਵਾਂਗਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਰਾਜਪੂਤ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਗੂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਚੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਬਾਤ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਰਾਜਾ ਜੈ ਚੰਦ, ਭਾਰਤ ਦਾ, ਇਹਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂ। ਇਹਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਤਕਸੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਜਪੂਤ ਸੀ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ ਮੈਂ ਮਦਦ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲੇ। ਬਸ ਇਸ ਜਾਤੀ ਬੰਧਨ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ ਨਾ ਬਣਾ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਜਾਤੀ ਬੰਧਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਗੁਲਾਮ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਗੋਰਿਆਂ ਪਾਸੋਂ, ਕਦੇ ਮੁਗਲਾਂ ਪਾਸੋਂ। ਇਹੀ ਜਾਤੀ ਬੰਧਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕੌਮ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖੱਤਰੀ ਲੜ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਹੋਰ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅੱਤ ਦਾ ਨੀਵਾਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣਾ ਰਕਸ਼ਾ ਬੰਧਨ ਆਉਣਾ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ, ਮੇਰੀਓ ਮਾਮੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਗੁੱਠਾਂ ਤੇ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਵਾਰੀਖ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਜਾਓ, ਲਿਖ ਜਾਓ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੜੀਆਂ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੀਵੇਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਲਿਤਾੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਸਿੱਖ ਤਵਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੂ ਤਵਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਧੀ ਭੈਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਖੰਡੇ ਪਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕੱਚਾ ਧਾਗਾ ਤਵੀਤ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ
ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣੀ, ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗਣੀ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਮਾਨੁ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਥੀ ਸਭ ਜਾਨ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਟੇਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਸ ਹੈ ਬਿਰਥੀ ਐਸੀ ਆਸ ਰੱਖਣੀ। ਮਾਨੁ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਥੀ ਸਭ ਜਾਨ, ਦੇਵਨ ਹਾਰ ਕੋ ਏਕ ਹੈ ਭਗਵਾਨ। ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਦੀਏ ਰਹੇ ਅਗਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਰੱਜਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਦੀਏ ਰਹੇ ਅਗਾਏ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲਾਗੈ ਆਏ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਮੇਰੀਏ ਭੈਣੇ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਤੱਗੇ ਧਾਗੇ ਤਵੀਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ। ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁੱਟ ਪਹਿਨਣ ਦੀ, ਧਾਗਾ ਤਵੀਤ ਬੰਨਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ, ਮੇਰੀਏ ਭੈਣੇ, ਆਪਣੇ ਗੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਲੋਹ ਦਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕੜਾ ਆਪ ਪਾ ਲੈ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੜਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸ ਭਰਾ ਦੇ ਗੁੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਬ ਲੋਹ ਦਾ ਕੜਾ ਪਾ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਬ ਲੋਹ ਦਾ ਕੜਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਅਣਖ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਸੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੜਾ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਭੈਣੇ, ਤੂੰ ਆਪ ਖੰਡੇ ਪਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕ ਲੈ। ਤੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਔਰਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਔਰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਸ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬੀ ਤੇ ਖੀਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਜੋ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਔਰਤ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਸ਼ਬਦ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਭੈਣ ਸ਼ਬਦ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਆਈ ਰਾਖੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੱਲੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮਾਵਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਤਵਾਰੀਖ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਪਈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿੱਕਾਂ ਢਾਹ ਕੇ ਲੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਗਜ਼ਨੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਟਕੇ ਟਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਡੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਖਾ ਏਕ ਹਮਾਰਾ ਸੁਆਮੀ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ, ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਰਾਖਾ ਏਕ ਹਮਾਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਸਗਲ ਕਟਾਕਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਸੋਏ ਅਚਿੰਤਾ ਜਾਗ ਅਚਿੰਤਾ, ਜਹਾਂ ਕਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਜਾਗਦੇ ਹੋਈਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਵਕਤ ਪਹਿਰਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਜਹਾਂ ਕਹਾਂ ਪ੍ਰਭ ਤੂੰ ਬਰਤੰਤਾ, ਘਰ ਸੁਖ ਬਸਿਆ ਬਾਹਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਖ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਗੇ ਸੁਖ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਪਾਛੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਭ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ
ਬਣਤ ਬਣਾਈ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਣਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣਤ ਬਣਾਈ, ਫਿਰ ਡੋਲਤ ਕਤਹੂ ਨਾਹੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਡੋਲਣ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਧਾਗਾ ਤਵੀਤ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਕੋਲੋਂ ਸੂਟ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਰੱਖਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਰੱਖਾਂ? ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਕਰਤਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦਾ ਰੱਜਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਮਨਮਤੀਆਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚੱਲੀਏ?